मृत व्यक्तिंकर एही तीनोटी जिनिस केबे भी व्यवहार करने उचित नुहे। थरे नारद मुनि जमराज को भेटिया पाई जमलोक को आसती। नारद को देखि जमराज बहुत खुशी हुअंती एवं तांकर बहुत भल भाव स्वागत सत्कार करती। तापरे से नारद को पचारती, मुनिवर आपण जमलोक आसवा द्वारा मु धन्य होईगली। मते आपणक आशीर्वाद प्राप्त होईछि। दयाकरी मते कुहंतु आज आपणकर जमलोक को आसीबार उद्देश्य कौन? किछि गुरुत्वपूर्ण कारण निश्चय थिबो बा किछि वार्ता नहीं आसीछंती। तापरे देवर्षि कहिले, हे धर्मराज, स्वर्गरु मर्त्य पर्यंत सबु प्राणी मनुष्यंक मनरे कौन अछि, आपणकु कौन लुचि रहिछि, मु आपणकु आउ कौन बा कहिबि। एहा सुनी धर्मराज कहिले, किंतु आपणक मनर कौन अछि ताहा जानिबा मो पाई असंभव। ताहार केवल भगवान विष्णु ही कहि परिबे। आपणक मन तो बहुत चंचल, तेणु आपणक मनर कथा जानिबार दुस्साहस मु करि परिबि नाही। दयाकरी आपणक मनरे जहा अछि आपण बिना द्विधारे कुहंतु। तापर देवर्षि नारद को कहते, हे धर्मराज, मु कौनसी वार्ता नहीं आपण निकट को आसी ना। मो मनरे किछि प्रश्न अछि जहा मु आपण को पचारिबा को आसीछि। केवल सर्व मानव जातिर कल्याण उद्देश्य मु आपण को पाख को आसीछि। दयाकरी मोर संदेह दूर करंतु। एहा सुनी जमराज कहते, हे देव, आपणक मनरे जहा भी द्वंद्व बा कौनसी प्रश्न किंबा संदेह अछि आपण निश्चंकोचरे पचारि पारंती। मु निश्चय भाव निजर सामर्थ्य अनुसार आपणक प्रश्नर उत्तर देबाक चेष्टा करिबी। तापर देवर्षि कहती, हे धर्मराज, ठीक अछि, मु निश्चित भाव संपूर्ण ध्यान रे सहित कहानी शुणिबी। आपण मते सेही पवित्र कहानी कहतु। तापर जमराज सेही महान कथा देवर्षि नारद को कहती। एकता मध्य देश रे देवशर्मा नामक जड़े गरीब ब्राह्मण बास करुथिले। से अत्यंत प्रतिभाशाली एवं समस्त शास्त्र रे पारंगम थिले। से वेद एवं शास्त्र को गभीर ध्यान रे अध्ययन करिथिले, किंतु से केबे भी निज ज्ञान रे अपव्यवहार करि नथिले। से धन अर्जन करिबा पई केबे निज ज्ञान रे व्यवहार करि नाहांती। अत्यधिक गरीब होइथिले मध्य से भिक मागी निजर रोजगार करुथिले। दिने ब्राह्मण गुटिए जंगल दे जाउथिले एवं चलिबा समय से एक अति प्राचीन गछ निकटरे पहुंचीथिले। से देखिले सेही गछ उपरे तीनोटी भयंकर पिशाच ठिया होइछंती। एही तीन जण सेही जंगल दे जाउथिबा मनीष माननकु भक्षण करुथिले। जदि कौनसी मनीष सेही पत्थर रे जाउथिले, सेमाने तांकु देखि धरी खाई जाउथिले। पिशाच होइथिबारु तांको भितरे धर्मर कौनसी चिन्ह नथिला। से अत्यंत पापी एवं दुष्ट थिले। से काहा प्रति दया देखाउ नथिले। जेतेबेले सेही ब्राह्मण से गछ निकट को आसंती, सेठारे थिबा पिशाच माने परस्पर को कहिबा आरंभ करती, देख भाई, आज आम पाई ताजा खाद्य आसुची। सर्वप्रथमे मु ए ब्राह्मण को खाइली, यार मांस बहुत स्वादिष्ट थिबो। ए जातिर ब्राह्मण निश्चित भाव रे केवल स्वात्विक खाद्य खाउथिबो ओ ता शरीर रे कौनसी प्रकार रोग किंबा पोक नथिबो। तेणु तार मांस खाइबारे बहुत आनंद मिलिबो। जेतेबेले ब्राह्मण सेमानंकु देखिले, से आदौ डरी नथिला। से ब्राह्मण भगवान विष्णुंकर जड़े महान भक्त थिले एवं से सर्वदा श्रीहरिंको नाम जप करुथिले। सेथिपाई से काहाकु भय करुनथिले। तेणु पिशाच मानंकु देखि से भयभीत न हुई सेमानंकु सम्मान दे कहिले, नमस्कार पिशाच माने। सेई ब्राह्मणंकर एपरि अद्भुत आचरण देखि पिशाच माने आश्चर्य हुई तांकु कहिले, महात्मा, तुमे किए एवं तुमे काहेकि एई जंगल रे एकुटिया बुलुछ? आमको देखिबा परे मध्य तुमे सामान्य भय अनुभव करूना? आमको देखिबा परे बहुत साहसी योद्धा मध्य भय कंपित हो जाइथांती। आमको देखिबा परे सेमाने भयभीत हुई दौड़ी पलांती, किंतु आपणको मनरे कौनसी प्रकार भय नाही। तुम संगातर आसिबा परे आमर भोक मध्य चलीगला।
ଯେବେ କି ଆମକୁ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ପିଶାଚ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦୌ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ପିଶାଚ ଦ୍ୱାରା ଘଟିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବି। ଏହି ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ପିଶାଚ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଭୟ କରିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ପିଶାଚଗଣ, ମୋର ନାମ ଦେବ ଶର୍ମା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ। ମୋତେ କୁହ, କାହିଁକି ତୁମକୁ ଏକ ପିଶାଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ସ୍ଥିର ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଆମ ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଫଳ ଭୋଗୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ଅପମାନିତ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପିଶାଚ ଯୋନି ପାଇଛୁ। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏହି ପିଶାଚ ଶରୀର କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଆମେ ମଣିଷ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ପାପ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପିଶାଚ ହେବା ପରେ ଆମେ ଅଗଣିତ ପାପ କରିଛୁ। ଆମେ କେତେ ନିରୀହ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଛୁ ଏବଂ ଖାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏହି ଯୋନିରୁ ଆମେ କେବେ ବି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇବା ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହନ୍ତି, ପିଶାଚଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବଶର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଉପବାସ କରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ରତ ଉପବାସ ଅଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ପିଶାଚ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ଏବଂ ପିଶାଚମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମହାନ ପୂର୍ବଜ, ଯିଏ ପାପ କର୍ମ ହେତୁ ପିଶାଚ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ, ପୂଜାପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କେବେ କରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେବନ କରୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଉଲଗ୍ନ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ କଦାପି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରେତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ଆମର ନିଜ ବଂଶର। ଆମେ ତୁମର ପୂର୍ବଜ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ତୁମକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ। ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଆମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର।
ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଶାଚ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେତଗଣ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ମୁକ୍ତି ପାଇବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ତାପରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ପଚାରନ୍ତି। ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ପୂର୍ବଜ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ତର୍ପଣ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ, ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପବିତ୍ର ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ନଦୀର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଧର୍ମରାଜ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ମଇଳା ଓ ଗନ୍ଧିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କଦାପି ମଇଳା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡେଇଁଥିବା ଏବଂ କାହାର ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେବ ବା ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଗ ନ ଦେଇ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଅପଚୟ ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯାହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ଆତ୍ମାର ସେହି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଥିବା ମୋହ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରିକ ମୋହ ଭୌତିକ ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ନ କରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସଂସାରରେ ବୁଲୁଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷର ଏହି ସଂସାରିକ ମୋହ ଏତେ ଅଧିକ ଥାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପ୍ରେତର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଊର୍ଜା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ମୃତ ଆତ୍ମା ମଣିଷକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଚାହେଁ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ ରଖିପାରିବ କିମ୍ବା ନଦୀ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ମୃତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖ ଓ ସନ୍ତାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ ସର୍ବଦା ଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପରି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ସହିତ ମୋହ ପୋଷାକ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ୟ କେହି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ତରଳାଇ ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବନେଇବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜପ କରୁଥିବା ମାଳା। ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ବା ଗଳାରେ ଥିବା ମାଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନସାରାର ପୁଣ୍ୟର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜପମାଳା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ନଦୀର ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ପବିତ୍ର ନଦୀ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ସହିତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯମରାଜ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜର ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଲଗ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଉପାୟରେ ଯମରାଜ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାରଦଙ୍କୁ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।